हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सीएचएससी नोट क्लासेस को। तो आज आम ये डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड ईयर एमआईएल ओडिया बा जोटा को कि आम कंपलसरी ओडिया बोली कहूचे। ये कंपलसरी ओडियार आज आम गोटे 5 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर को पूरा डिटेल पिला माने एठी आलोचना करवा। ये क्वेश्चन टी आपण मानक पे एठी मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। बहुत चांसेस अछि एई प्रश्न तुमरो 2026 रो एमआईएल ओडिया बोर्ड एग्जाम रे आसीबार। तो देख आज क्लास को आरंभ करने पूर्वर जो पिलामाने भी आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे आड होना से माने किभली भाव में आम व्हाट्सएप ग्रुप रे आड हेबे ना आपण माने सर्वप्रथमे यही वीडियोर कमेंट बॉक्स को ओपन करेंगे जो कि आपण माने कमेंट करती से कमेंट बॉक्स को ओपन कर सारा परे सबुठारु ऊपर पिन होगी आम व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक एठी आपण मानकु मिल जिवो। से लिंक को क्लिक कले संपूर्ण मागणारे आपण माने आम व्हाट्सएप ग्रुप रे आड हो जिवे। आपण बास यही वीडियोर कमेंट बॉक्स को ओपन करेंगे। ओपन कर सारा परे सबुठारु ऊपर आपण को पिन होगी आम व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक टी मिल जिवो। बास से लिंक को एठी क्लिक कले संपूर्ण मागणारे आम व्हाट्सएप ग्रुप रे आपण माने आड हो जिवे। तो पिला माने चलंतु आजिरो क्लास टी को आरंभ करिबा। तो भल से मन रख ये प्रश्नटी तुम 2026 बोर्ड एग्जाम रे आसीबार चांसेस एटी बहुत रही कारण तुम प्रबंध रे 3टी प्रबंध रही तुम जो प्रबंध विभाग अच्छी सेठी 3टी प्रबंध बोर्ड एग्जाम रे आसीबो। आउ से 3टी प्रबंध रु 2टी प्रबंध रु तुम 2025 मसीह रे प्रश्न आसी सारी जो प्रबंधटी बड़ी पड़ीला 3 तुंड रे सेही प्रबंध रु गोटे प्रश्न तुम 2026 बोर्ड एग्जाम रे 100% आसीबो। एटा पिला माने कन्फर्म। तो ये 3 तुंड प्रबंधर गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्शन क्वेश्चन एठी आज आम एठी डिस्कसन करिबा। तो देखो आपन को ये सेम प्रश्न न मिल पारे टिके अल्टे की मध्यटी प्रश्न दे पारे किंतु पिला माने ता आंसर एठी सेम रहिबो। 3 तुंड रे 3 तुंड प्रबंधर नामकरण सार्थकता प्रतिपादन कर बा तमें यही प्रश्न को टिके अल्टे की मध्य से पचारि पारे ना 3 तुंड प्रबंधर सारमर्म वर्णना कर। सबू पिला माने एठी देखो यार आंसर टी एठी सेम रहिबो। ये प्रश्नटी देख तुम 2024 रे साइंस पिला मानकर आसीथिला तापर 2019 रे उभय साइंस और आर्ट्स पिला मानकर आसीथिला आ 2022 रे एठी आर्ट्स पिला मानकर आसीथिला। ये प्रश्न देख गत 3 वर्ष ला रिपीट होची बहुत चांसेस अछि तुम 2026 मसिया बोर्ड एग्जाम रे ये प्रश्न आसीबार। तो टोटाली पिला माने नेग्लेक्ट करिवोनी निज नोट को बाहर करके बसी पड़ो। मु जो आंसर टी एठी आपण मानक एबे कहिबी सेटा को भलो से खाता रे नोट करके लिखि नेबे। तो देख प्रथम आमे टिके भलो वार्ड रे प्राबंधिकों विषय रे लिखिबा। तो प्रथम आमे प्राबंधिकों विषय टिके लिखिबा केमिति लिखिबा माने टिके एठी भलो वार्ड पावर सह आमे प्राबंधिकों कथा एठी लिखिबा। जेमिति कि देखो ना आधुनिक ओडिया प्रबंध साहित्य रे जणे समर्थ गद्य स्रष्टा प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहेरा। मु देखो केते भलो से एठी वार्ड पावर यूज करिकी लिखिली ए कथाटे को तुम जदि एमती नॉर्मल लिखि दिथांतो ना 3 तुंडे प्रबंधर प्राबंधिक होउचंदी भुवनेश्वर बेहेरा तो सेटा परीक्षक को इंप्रेस करि पानथांता। किंतु देखो आमे केमिति लिखिले ना आधुनिक ओडिया प्रबंध साहित्यर जणे समर्थक गद्य स्रष्टा प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहेरा सांप्रतिक मनीषर रीतिनीति आचार विचार जीवन दर्शन विज्ञान को नहीं से प्रबंध रचना करिसंती। से केउ प्रकार सब प्रबंध रचना करिसंती ना मनीषर रीतिनीति आचार विचार जीवन दर्शन विज्ञान को नहीं से माने प्रबंध मान सब रचना करिसंती। साधारण कथा को विभिन्न उदाहरण देई लोक कहानी बा पौराणिक प्रसंग को उपस्थापना करी सहज सरल भाषा रे प्रकाश करती। एटी भलो से देख आमर प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहेरा साधारण कथा को विभिन्न उदाहरण देई लोक कहानी बा पौराणिक प्रसंग को उपस्थापन करी सहज और सरल भाषा रे प्रकाश करती। तापरे एठी लिखिबो ना आलोच्य 3 तुंड रे प्रबंध रे से गणतंत्र शासन पद्धतिर महत्व को प्रकाश करिसंती। आलोच्य जो आमे करूचे माने आलोचनार जो प्रबंध रही आमर 3 तुंड रे सेठिरे प्रबंधिक भुवनेश्वर बेहेरा कौन करिसंती ना गणतंत्र शासन पद्धतिर महत्व को एठी से प्रकाश करिसंती। गणतंत्र शासन सर्वोत्कृष्ट हेले भी
ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଶିକ୍ଷା ଓ ନିଜର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଶିକ୍ଷା ଆଉ ଆମର ନିଜର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦିଗଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆକ୍ଷରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଗଣଙ୍କ ଶାସନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଆକ୍ଷରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ତେବେ ଗଣଙ୍କ ଶାସନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଗଣ ବା ଜନତା ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନତା ଯାଇକି ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରୁଛୁ କି ନା ପିଲାମାନେ ଆମେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସବୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଠି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭାରତରେ କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଠି ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଏତିକି ପିଲାମାନେ ଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ପାରାଗ୍ରାଫ ଏଠି ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ମେନ୍ ଟପିକକୁ ଆସିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଠି ଲେଖିବ ନା ସବୁ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ସବୁ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଯେତିକି ବି ସମସ୍ତ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ହିଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଗଣଙ୍କ ଶାସନ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନତା ହିଁ ଏଠି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସେ ଯାହାକୁ ଏଠି ନିଜର ଶାସନ ମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ବାଛିବେ ସେ ହିଁ ଏଠି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଯାହାକୁ ଏଠି ଭୋଟ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେ ଏଠି କ'ଣ ନା ଆମର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏଠି ଭଲ ପାଇକି ଭୋଟ ଦେବେ ସେ ହିଁ ଏଠି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବ। ସେଇ କଥାକୁ ହିଁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣଙ୍କ ଶାସନ ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବୋଲି କହୁ। ତାପରେ ଏବେ ଏଠି ଲେଖିବ ନା ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଏଠି ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖିବ ନା ଗଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଲୋକମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏଠି ଶାସନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏଠି କେହି ଉଚ୍ଚ ନୁହଁ କି କେହି ନୀଚ ନୁହଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତାପରେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖ ନା ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନରେ ଗଣମାନେ ନିଜକୁ ସିଧାସଳଖ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏଠି ନିଜେ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବା ତେବେ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିବ କି? ସେଟା ହୋଇପାରିବ ଆମର ଛୋଟ ସବୁ ଯେତିକି ଦେଶ ଅଛି ସେଠି ହୋଇପାରିବ। ମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏଠି କ'ଣ ନା ଏକାଠି ହେଇକି ଜଣକୁ ନିଜର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବାଛିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେଠି କ'ଣ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ର ହୋଇକି ଆମର ଜଣକୁ ଏଠି ନିଜର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବାଛି ପାରିବେ କି? ଏପରି ପିଲାମାନେ ହେଇପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କରାଯାଇଛି। ସେଇ କଥାକୁ ହିଁ ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନରେ ଗଣମାନେ ବା ଜନତାମାନେ ନିଜକୁ ସିଧାସଳଖ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଏହି ଗଣ ବା ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏଠି ଜଣକୁ ନିଜର ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ବାଛିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଆମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଠି ପରିଚାଳନା କଲେ। ତ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି କିଏ ହେଲେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ସପୋଜ ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀକୁ ଏଠି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଛୁ। ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି କିଏ ସେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରତିନିଧି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏଠି ଶାସନକର୍ତ୍ତାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଠି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜନତାମାନେ ବାଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଓ ଶାସନ ଭାର ଜାଣିଶୁଣି ନିଜେ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଲେ ନା ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ କରିବା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏଟା ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ତୁମର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମେରୁଦଣ୍ଡ କ'ଣ ନା ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମନୋନୟନ କରିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ଏଠି ବାଛିବା। ସପୋଜ ଆମେ ଯାହାକୁ ଏଠି ବାଛିଛେ ସେ ସପୋଜ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି କଲା ତ କ'ଣ ହେବ ଆମ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଠି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଯଦି ସେ ଲୋକଟି ଭଲ କାମ କଲେ ତ ଲୋକ ଏଠି ଖୁସିରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ।
तो सेथिपाई उचित प्रतिनिधि मनोनयन करिबा बा लोक प्रतिनिधि मनोनयन करिबाकू गणतंत्रर मेरुदंड बोली कुहा जाए। ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକେ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିପାରନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଭଲ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଏଠି ଜିତେଇବା ସେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରିବେ, ଆମେ ଯଦି ପଇସା ଖାଇକି ଏଠି ଖରାପ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଜିତେଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ପରେ ଆମର ହିଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଠି ଅସୁବିଧା କରିବେ। ତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସେହି କଥାକୁ ହିଁ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧିତରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ସେମାନେ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛି ପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନତା ନିଜର ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ସେ ଦେଶରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା ନିଜର ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ମାନେ ସେମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନିଜର ଅଧିକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେହି ଦେଶରେ କ'ଣ ହେବ, ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମ କରିବ। ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କାମ ଏଠି ଜଣେ କରିନଥିବେ ସେଠି ଦେଖିବ ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତରେ ତୁମକୁ ଏଠି ଦେଖିବେ ଯେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ହେଲା। ତୁମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଦେଖିବ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଦେଖେଇବେ ଯେମିତି ସେ କେତେ ମହାନ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତ ଲୋକମାନେ ସେଟା ଶୁଣିକି କ'ଣ ଭାବେ ନା ଇଏ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଏଠି କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ହେଲା। ଯେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏଠି ନିଜର ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ମାନେ ସେମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେହି ଦେଶରେ ଗୁଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି କାମ କରେ। ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଯେ କ'ଣ କରିପାରେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ କାହାଣୀ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର କାହାଣୀକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଭଲସେ ଦେଖ, ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଯେ କ'ଣ କରିପାରେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ କାହାଣୀ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁରକୁ ଏଠି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାରପତ୍ର, କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲେଖା, ସିନେମା ହଲ୍ ପର୍ଦ୍ଦା, ରେଡ଼ିଓ, ଦୂରଦର୍ଶନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଭା ସମିତି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଭଲକୁ ଭେଲ ଓ ଭେଲକୁ ଭଲ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଦେଖ ନା ଆମର ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଭଲକୁ ଭେଲ ଆଉ ଭେଲକୁ ଭଲ କରାଇପାରିବ। କେମିତି କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିଭି ଆଡ଼ରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯାଉଥିବେ ଏଠି ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ମାରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏଠି ଦେଖିବ ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଯେ ଆମ ସରକାର ଏପରି ଭଲ କାମ କଲେ ଏହା ସବୁ କଲେ। ତ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଭାବିବ ନା ଆମ ସରକାର କେତେ ଭଲ, ସେ ଭଲ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମ ସରକାର ସେମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିକି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ଦେଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଲୋକମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିବା ନା ସେ ଲୋକଟି ଭଲ, ସେ ଭଲ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଏଠି ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ବଳରେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ଭଲକୁ ଭେଲ କରିଦିଆଯାଉଛି, ମାନେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ ଖରାପ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଠି ଭଲ କରିଦିଆଯାଉଛି କେବଳ ଏଇ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଲୋକ ପ୍ରଚାର ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି କହିବି। ତାପରେ ଏବେ ଏଠି ଦେଖ ନା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଠକି ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଠା ବାଣ୍ଟିଲା ଭଳି ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଠକି ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଠା ବାଣ୍ଟିଲା ଭଳି ନିଜର ସୁବିଧାକୁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଆମର ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଆସୁଥିଲା ଏଇ ବିରାଟିରୁ ଖଣ୍ଡେ ପିଠା ଖାଇ ଦେଉଥିଲା, ଏଇ ବିରାଡ଼ିରୁ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ପିଠା ଖାଇ ଦେଉଥିଲା, ଏପରି କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଠା ଏଠି ସେ ଖାଇଦେଲା। ତ ଏଇ କଥାଟାକୁ ହିଁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ବିରାଡ଼ି କିଏ, ଆମର ଜନତା, ମାଙ୍କଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନେତା। ଟିକେ ଟିକେ କରି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜନତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଠି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କେବଳ ଦୁଇ ବିରାଡ଼ିଙ୍କ ପରି ଓଠ ଚାଟୁଛନ୍ତି ସିନା ହେଲେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କ'ଣ କରୁଛି, ଯେମିତି ଦୁଇ ବିରାଡ଼ି କେବଳ ଓଠ ଚାଟି ରହିଗଲେ, ମାନେ ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ପିଠା ଖାଇଦେଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନେତାମାନେ ସମସ୍ତ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଖ ସୁବିଧା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଖାଲି ଦେଖି ରହୁଛି ହେଲେ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ କେତେକ ନେତା ଦଳ ବଦଳ କରି ନିଜର ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ
एई दल रे गोटे नेता एई दल रे एठी जाकी सामिल हैला कोन पाई तार राजनैतिक सुविधा पाई से एई दल रे एठी सामिल हैला। तापरे देखो से परिशेष रे कोन कहिले ना प्रबंधर शेष में प्राबंधिक गणतंत्र को सबुठारु भल शासन पद्धति बोली कहिथिले भी गणशिक्षा और गणचेतना अभाव थिबा जाए यह सफल हो पारिबो नाही बोली सूचना देइछंती। एटी भल से देखो से कोन कहिले ना प्राबंधिक शेष में कहिले जे गणतंत्र होउची सबुठारु भल शासन व्यवस्था किंतु जे पर्यंत लोक माने एठी शिक्षित होई नांती जे पर्यंत लोक माने एठी हमर कोन ना गणचेतना लोक मानक मध्यरे जागी नाही से पर्यंत यार सफलता हो पारिबो नाही। केवल मूर्ख लोक मानक आमे जदि टंका देकी भोट नहीं जिबा ताले कोन गणतंत्र सफलता ही पारिबो कि ना लोक माने जो दिन जानिबे जे ना एई लोकटी भलो ये आम पई कष्ट करूछंती ये देश को गोटे उच्चतम सोपान रे नेकी पहुंचे पारिबे तांकू ही भोट दबा सेही दिन ही एठी गणतंत्र सफल घटिबो। बास पिला माने एतिकी ही लेखिक आसीबो बेसी किछि अधिका लेखिबार नाही इजी रे आपन को एठी 5 रु 5 मार्क मिल जिवो विशेष किछि एठी आपन को लेखिबा को पड़िबो नाही जेमिति कि पिला एठी संपूर्ण पूरा बहिरु पैराग्राफ को उतारिक आसंती सेपरि किछि लेखिबार नाही बास टॉपिक रो मेन पार्ट को एठी उठेकी लेखिबार अछि।